नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि टीकाकरण ही कोविड-19 की चुनौती नाल नजिठण का इक्को एक हल है। देश में कोरोना का प्रकोप जारी। 4,12,000 तो वध मरीज सामने आए। 3,980 व्यक्तियों की मौत हुई। भारतीय सेना अनुसार AFMS के कुल 50 हस्पतालों को ही कोविड हस्पतालों वजों नामजद किया गया है। राष्ट्रीय लोक दल के कौमी प्रधान ते साबका केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का गुरुग्राम के एक हस्पताल में देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने देहांत से डूंघे दुख का इजहार किया। चोण कमीशन वालों कोविड स्थिति में सुधार होने तक लोक सभा के 3 और विधान सभा के 8 हल्कों दी आउंदियां जिमनी चोणां मुलतवी करने का फैसला। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और अतवादियों विचाले होए एक मुकाबले में 3 अतवादी ढेर। एक ने किया आत्मसमर्पण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंडन में हुई G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया। मीटिंग मगरों जयशंकर ने कहा कि यह एक आपसी संवाद और विचारों को उत्साहित करने वाली मीटिंग सी, जिस विच उन्होंने अपने विचार साझे करने का मौका मिला। मीटिंग में इस गल ते भी चर्चा की गई कि कोविड-19 की चुनौती नाल नजिठण लई टीकाकरण ही इक्को एक हल है, जिसलिए टीकों के उत्पादन, इन्हां दी निर्विघन सप्लाई चेन और ढुकवें स्रोतों की लोड़ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने हिस्से का काम करेगा। उन्होंने दस्सिया कि भूगोलिक राजनीतिक तब्दीलियां कोविड नाल जुड़े रुझानों राही तेज़ हुईयां ने अते पारदर्शिता, भरोसेयोगता और लचकीलेपन के मुद्दे नीतिगत फैसलों को सेध देणगे। खुले समाजां और व्यक्तिगत सुतंत्रता नाल पालन पोषण की लोड़ होवेगी और सानू फर्जी खबरों और डिजिटल हेराफेरी तो सचेत रहना होवेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत ने साल 2014 तो हरियावल नूं अपनाया है और तब्दीली दीयां कहानियां विच नवीनीकरण समर्था, उज्जवला LED की वंड, जल जीवन मिशन और जंगलों हेठले रकबे नूं वधाउण दे उपराले शामिल ने। उन्होंने कहा कि 2021 की संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस, जिसनूं COP26 भी कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन ते 26वीं कॉन्फ्रेंस होवेगी। उन्होंने बरतानिया के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का भी धन्यवाद किया कि भारत नूं G7 देशों के उन्होंने विदेश मंत्रियों की मीटिंग में एक मेहमान वजों शामिल होने का सद्दा दिता गया है। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी मीटिंग में हिस्सा लै रहे विदेश मंत्रियों नाल गलबात की। डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने भरोसा दिवाया कि वो डोमिनिक राब नाल मिल के दोहां देशों विचाले रणनीतिक और वपारक संबंधों के 2030 तक के रोड मैप नूं अगे ले जाणगे। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और बरतानिया दोहां देशों विचाले संबंधों के मोदी जॉनसन विजन को पूरा करने लई वचनबद्ध ने। देश में कोविड-19 महामारी के मामलों में कोई गिरावट होंदी नज़र नहीं आ रही है। एक दिन पहला तकरीबन 25,000 मामलों की गिरावट नाल 3,57,000 मामले रिपोर्ट होने तो बाद अज फिर तकरीबन 55,000 मामलों का वाधा देखने को मिला। सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय अनुसार बीते 24 घंटिया में 4,12,262 नवे मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिस नाल देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 2,10,70,410 हो गई है। इस अरसे में 3,980 कोविड मरीजों की मौत होने नाल देश में होने वाली मौतों का आंकड़ा 2,30,168 तक पहुँच गया है। बीते 24 घंटिया दौरान 3,29,113 व्यक्तियों को सेहतयाब होने तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दी गई है और हुण तक ठीक होने वालों की कुल गिनती 1,72,08,844 हो गई है। देश में इस वेले 35,66,398 एक्टिव मामले ने, जो पुष्टि वाले कुल मामलों का 16.92% बनता है। मंत्रालय अनुसार देश में हुण तक 16,25,13,339 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिन्हों में 9,55,733 और लाभपात्री भी शामिल ने, जिन्होंने बीते दिन टीके की खुराक दी गई सी। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि रक्षा मंत्रालय ने हथियारबंद मैडिकल सेवावां के कुल 50 हस्पतालों को समर्पित और मिले जुले कोविड हस्पतालों वजों प्रवानगी दी है। इन्हां विच थल सेना के 42, हवाई सेना के 5 और जल सेना के 3 हस्पताल शामिल ने।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 82 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਂਡਵਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਏਲਨਾਬਾਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਿੰਗੜੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲਾ ਤੇ ਮਾਵਰਿਨ ਕਨੈਕਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਡਬੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲ-ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲ-ਬਦਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੋਪੀਆ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਗਾਮ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। DRDO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ G ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ 5000 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DRDO ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DRDO ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਵਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 137 ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ 2067 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 34 ਆਕਸੀਜਨ
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 174 ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 641 ਟਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 190 ਟਨ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 707 ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 229 ਟਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 123 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 4400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।